حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو پریشانی آ جائے، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر صابر و شاکر رہے، صابر و شاکر رہے گا تو اللہ تعالی اس کی مصیبت کو بھی دور کر دے گا، اور صبر و شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمیں اس مصیبت کو اللہ ہی کی طرف منسوب کر لینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے مصیبت آئے صبر کرو اور یہ دعا پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کے لیے ہم ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف جانا ہے۔ اے اللہ جو مصیبت مجھے پڑی ہے ہمیں اس مصیبت کے صبر کرنے کے بدلے میں ثواب دے اور بہتر ثواب دے، اور جو مصیبت میں نقصان ہوا ہے اس نقصان کا بہتر بدلہ دے۔ کبھی بھی کوئی مصیبت آئے اللہ ہی کی طرف ہمیں منسوب کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم نے اسی لیے پڑھا، مصیبت اگر دیکھا جائے، آج ہمارے اندر تھوڑی مصیبت آ جاتی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ کربلا والے امام حسین کو یاد تو کرتے ہیں، امام حسین کا نعرہ تو لگاتے ہیں، علی اصغر کو بڑی محبت سے یاد ہم کرتے ہیں، حضرت علی اکبر کو، ان کی جوانی کو مسلمان یاد کرتے ہیں، حضرت قاسم کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت سکینہ کا صبر یاد کیا جاتا ہے، امام حسین کا صبر و استقلال یاد کیا جاتا ہے، سب کچھ ہمیں یاد آتا ہے، مگر ان کی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں صبر کرنا نہیں آتا۔ نعرہ تو لگا رہے ہیں یا حسین، نعرہ تو ہم لگا رہے ہیں حسن کا، علی اصغر کا نام آ رہا ہے، مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کیا یہ مصیبت صرف انہی لوگوں کے لیے آئی یا ہمارے اوپر بھی آئے؟ یاد رکھنا میرے بھائیو، دوست اور بزرگوں، جنت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اگر جنت آسانی سے مل جاتی، اگر جنت صرف نمازوں سے مل جاتی، جنت صرف نیک اعمال سے مل جاتی تو مسلمانوں کو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ امام حسین اور حسن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین تو جنت کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت ہی میں جانے والے نہیں ہیں، وہاں کے سردار ہیں امام حسن اور حسین۔ جتنے بھی جنتی ہوں گے سب کے سردار ہیں۔ جتنا بڑا درجہ ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی ہی تکلیف دنیا میں آئے گی، اتنی ہی پریشانی آئے گی، اور جب پریشانی آئے گی تو ہم کو صبر کرنا پڑے گا۔ مال سے بھی ہم کو کبھی نقصان اٹھانا پڑے گا، جان کا بھی نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا، عزت کا بھی نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ میدان کربلا کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو عزت کا بھی نقصان ہوا ہے، میدان کربلا کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو مال کا بھی نقصان ہوا ہے، کربلا کی دھرتی کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے، باپ کا بھی نقصان ہوا ہے، بھائیوں کا بھی نقصان ہوا ہے، بچوں کا بھی نقصان ہوا ہے، خاندان کا نقصان ہوا ہے، پھر بھی امام حسین مسکراتے نظر آ رہے ہیں، صابر و شاکر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی شکوہ نہیں کیا میرے حسین نے کہ اللہ یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آئی۔ بچپن ہی میں امام حسین کی شہادت مشہور ہو گئی تھی، بچپن ہی میں ہمارے حضور کے گود مبارک میں امام حسین کو رکھا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ داہنے طرف امام حسین ہیں، بائیں طرف حضور کے خود اپنے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ رہنے نہیں دے گا، دونوں کو ایک ساتھ، آپ کے یہ دونوں بچے ہیں، ایک شہزادی کے بیٹے ہیں، ایک آپ کے شہزادے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی ایک کو کیا کرے گا؟ لے لے گا۔ ہمارے حضور سے بڑھ کر کون دعا کرنے والا؟ ہمارے حضور کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں ہو سکتی، مگر رب کی رضا پر راضی ہے ہو سکتی میرے حضور، اور کہہ رہے ہیں جبرائیل رب یہی چاہتا ہے تو میں بھی راضی ہوں، رب یہی چاہتا ہے تو اس کا نبی بھی راضی ہے، مگر جبرائیل ابراہیم کو میں قربان کر سکتا ہوں، حسین کو نہیں کر سکتا۔
हुजूर ने अपना बेटा दे दिया और हुसैन को रख लिया। हुसैन को रखा, प्यार से रखा, दुआ से रखा, सीने में बसाए रखा। नमाजों में कभी देखा हुसैन को प्यार किया। हुजूर सजदे में हैं, पुश्त अनवर पर सवार हो गए, खड़े हैं हुजूर। हुजूर के कभी आगे कभी पीछे इस तरीके से गुजरते, और फिर कभी ये भी देखा कि मिंबर पर हुजूर हैं और खुतबे में हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने ऊपर रख लिया, खुतबा पढ़ा और बड़ी प्यार किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यार कि फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, दुनिया वालों सुन लो, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन को जो चाहेगा वो नबी को चाहेगा, जो हुसैन से जंग करेगा वो नबी से जंग करेगा। क्या यह हदीस यजीदियों को नहीं मालूम था? कुरान की एक एक आयत के हाफिज भी वहां थे, एक एक हदीस भी यजीदियों की जमात में पढ़ने वाले लोग थे। यजीद कोई काफिरों के घराने में पैदा नहीं हुआ था, यजीद किसी काफिर का बेटा नहीं था, यजीद किसी गैर मुस्लिम घराने में जन्म नहीं लिया था, मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। मगर यजीद की हरधर्मी थी, यजीद की जहालत थी, यजीद की शरारत थी, यजीद की दादागिरी थी, यजीद की गुंडागर्दी थी कि हमसे कोई बढ़ने न पाए, हमसे कोई बढ़ने न पाए। यजीद को खतरा था इमाम हुसैन से, खतरा यह था कि मेरी मनमानी हुकूमत हुसैन चलने नहीं देंगे, मेरी मर्जी हुसैन चलने नहीं देंगे। इसीलिए यजीद ने इमाम हुसैन को रास्ते से हटाने का ये करबला का मार्का गर्म किया। मेरे भाइयों दोस्त और बुजुर्गों, अगर कोई सोचता होगा कि यजीद काफिर के घराने में पैदा हुआ था, तो नहीं मेरे भाइयों दोस्त और बुजुर्गों, यजीद साहब ये रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था, आशिक रसूल का बेटा। मगर जब किसी के अंदर अनानियत आ जाती है, किसी के अंदर जिद्दी आ जाती है, किसी के अंदर जहालत आ जाती है, किसी के अंदर दादागिरी आ जाती है, किसी के अंदर गुंडागर्दी आ जाती है, किसी की आंख लाल हो जाती है, कोई जाहो जलाल में आ जाता है, तो अपने सामने वाले जाहो जलाल वाले इज्जत वाले अजमत को देखना नहीं चाहता। इमाम हुसैन की इज्जत अजमत को यजीद ने देखा नहीं, बर्दाश्त नहीं किया और हुसैन का सर काटने पर मजबूर हो गए। मगर क्या यजीद की हुकूमत बची? हुसैन का सर तो काट दिया, हुसैन के एक एक बच्चे को काट दिया। हुसैन शहीद शहादत होते वक्त भी मुस्कुरा रहे थे कि यजीद तुम जो सोचते हो कि मेरी हुकूमत बच जाएगी, याद रखना तेरी हुकूमत बचने वाली नहीं है। हुसैन ने सर देकर इस्लाम को बचा लिया है और तेरी हुकूमत का खात्मा कर दिया है। और हुआ भी यही, यजीद खुद नहीं रह पाया। हुसैन का एक बच्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बीमार थे, वही बचे। उन्हीं की नस्ल से हुसैन का नस्ल पूरी दुनिया में आज क्या हो गया, फैल गया। यजीद तो पूरे खानदान के साथ था, महलों में उनके बच्चे रह रहे थे, बड़ी ऐश की जिंदगी गुजर रही थी, मगर यजीद बच नहीं पाया, यजीद का खानदान नहीं बच पाया, यजीद की बीवियां नहीं बच पाई, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है और आज मुसलमान का बच्चा बच्चा हुसैन का नारा लगा रहा है, हुसैन के नाम का डंका बजा रहा है। कोई जान, किसी की जान लेकर के दीन को बचाता है, दीन को कोई बचाता है दुश्मन की जान लेकर के, और कोई जान दे करके दीन मुस्तफा को बचाता है। ये मसलहत खुदाबंदी थी, वरना हुसैन को कत्ल करना यजीदियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, जी नहीं। इमाम हुसैन की तलवार जब करबला में चल रही थी, 22,000 यजीदियों का लश्कर दौड़ रहा था कुत्तों की तरह। एक हुसैन जिधर इमाम का तलवार चल रहा था, यजीदी कट रहे थे, बाएं तरफ तलवार चल रहा था, बाएं तरफ के यजीदी कटते नजर आ रहे थे। कभी आगे जा रहे थे हुसैन, यजीदियों का सर कट रहा था, कभी पीछे पलट करके हमला कर रहे थे, यजीदियों का सर कट रहा था। आवाज आ रही थी, हुसैन ये क्या कर रहे हो? आज अगर सारे
यजीदों को मार दोगे और यजीदी खत्म हो जाएंगे तो तेरे नाना जान की हदीस को लोग फुसला देंगे और कहेंगे तेरे नाना जान ने तो कहा था कि हुसैन शहीद होंगे, मगर हुसैन कैसे बच गए, हुजूर की हदीस गलत हो जाएगी, इसीलिए हुसैन तलवार रोक लो ताकि तेरी शहादत भी हो जाएगी और तेरी बहादुरी भी लोग देख ले। मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों, यही हुआ था मैदान करबला में, वरना हुसैन को मारना इतना आसान नहीं था। जो लिखा गया था नविश्ते तकदीर में, जिनके रगों में हज़रत अली, हज़रत फातिमा ज़हरा का दूध और खून दौड़ रहा था, जिनकी रगों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत थी, उस हुसैन को कोई मिटा नहीं सकता था। अल्लाह की शान है, हुसैन के मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। हमें चाहिए कि इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलें, नमाजों की पाबंदी करें, मुसीबत आए तो सब्र सीखें कि करबला वाले इमाम हुसैन और उनके बच्चों ने कैसे सब्र किया है। हमें भी साबिर और शाकिर रहना चाहिए। सब्र और शुक्र के बदले अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला 10वीं मुहर्रम हर मुसलमान को मौला ताला सही तरह से मनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।